ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர் வித் மீ மை ஹஸ்பண்ட் வாசு. வணக்கம். ஓகே, நம்ம ரீசன்ட் மூவியோட எல்லா கமெண்ட்ஸ்லயும் வந்துட்டு மிஸ்டர் சலீம் குமார் அவர்கள் தவறிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ்ல வந்து எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தீங்க. ம். நாங்களும் கேள்விப்பட்டோம். நிறைய இன்ஸ்டாகிராம்ல எல்லாம் கூட போட்டிருந்தாங்க. நானும் பார்த்தேன். ஏதோ கொச்சியில வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணியிருந்தாங்களாம். ஓகே, ரொம்ப ஹெல்த் இஷ்யூனால தவறிட்டாருங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. அவரு நல்ல ஒரு ரெனவுண்ட் காமெடியன், ஒரு திறமையான ஒரு ஆர்டிஸ்ட். ஸோ அவர் வந்து கண்டிப்பா இண்டஸ்ட்ரி டெஃபினட்டா மிஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாங்க இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எக்ஸ்போஜர் ஆயிட்டு இருக்கோம். அவரோட மூவிஸ் வந்து நம்ம என்னென்ன பார்த்திருக்கோம்னா, ஈ பறக்கும் தாலிகா, அந்த மாஸ்டரா வருவாரு ஹோட்டல் அவன் மாஸ்டர். கடைசியில ஒரு ஆமா கடைசியில அடுத்து மாஸ்டர், அதுக்கப்புறமேட்டு பஞ்சாபி ஹவுஸ்ல வருவாரு. இவரு அவங்கள போய் பிளாக்மெயில் பண்ணிருப்பாங்க. அவர் அந்த வீட்ல இருப்பாரு. பஞ்சாபி ஹவுஸ்ல அவரை பார்த்திருக்கோம். பிளஸ் வந்து இவரை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இவரோட பையனை நம்ம பார்த்துட்டோம். லோக்கால வந்து இவர் பையன் ரைட் இந்த மேலே பார்த்துட்டு இருப்பாரு. அவர்தானப்பா இதுலயும் நடிச்சிருப்பாரு. வெஸ்ட்ல வருவாருப்பா. வெஸ்ட்லுக்கு மஞ்சுமல் பாய்ஸ்லயும் அவர்தானே இருப்பாரு. கடைசியில லூஸ் அடிக்கிறா அப்படின்னு அவர்தானே. சோ எஸ், தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ஸ் சார்பா அவருடைய இறப்புக்கு வந்து இரங்கல் தெரிவிச்சுக்கிறாங்க. அண்ட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் அஸ். ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூவி வந்து கல்யாணராமன். இந்த மூவிலயும் அவர் ஒரு முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணியிருக்காரு. பியாரி அப்படின்னு பார்த்தேன் அவரோட ரோல் பேரு. ஸோ மூவியோட டைரக்டர் வந்து ஷாஃபி. மூவியோட கேஸ்ட் பாத்துரலாம். நம்ம திலீபேட்டன் இருக்காங்க, இன்னசென்ட் இருக்காரு அதுல, டெட்லி காம்போ. அடுத்து குஞ்சக்க போபன், சலிம், நவ்யா நாயர், லால், மோகன்லால் போட்டிருக்காங்க. கெஸ்ட் ரோல் வராரு போல. கெஸ்ட் ரோலா தெரியலையே, மோகன்லால் போட்டிருக்கு. எனக்கு என்ன தெரியும், சும்மா தேங்க்ஸ் போடுவாங்கல்ல. அதாவது நம்ம இந்த மலையாளம் பிலிம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் ஃபுல்லா தேங்க்ஸ் போடுவாங்க. அதுல வந்து மோகன்லால் பெரிய போட்டிருப்பாங்களா தெரியல. ஓகே, அடுத்து மியூசிக் டைரக்டர் பெர்னி இக்னேஷியஸ். அவ்வளவுதான். மூவிக்குள்ள போயிடலாமா? போயிடலாம். ஓகே, யார் அவரு? இவரையே ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. வழக்கமா யங் பீப்புள் தானே வருவாங்க. ஏய் God. ദിലീപാ ഇത്? നിങ്ങളെ തന്നെ. എന്താ പേര്? രാമൻകുട്ടി. ചിലര് കല്യാണരാമൻ. അല്ല, കല്യാണരാമൻ എന്താ ഇവിടെ? പ്രണയ സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ? കാർന്നവർക്കും ഉണ്ടോ പ്രേമം? ഉണ്ട്. இங்க வரவும் கலாய்க்கிறாங்களோ? கரண்ட்ல இருந்து இங்க போறாங்க நினைக்கிறாங்க. ഹലോ റോമിയോ, എന്നിട്ട് കാമുകി എവിടെ? എന്തിനാ? ആളെ ഒന്ന് ലൈനിടാനാ. ഓന് അച്ഛനുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പേര്? കെ മേനോൻ, DGP. അവൻ വിചാരിച്ചാ നടക്കില്ല. எல்லாம் யங் பீப்புளா வருவாங்க. പ്രണയത്തിന് അങ്ങനെ കാലവും പ്രായവും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ തനിക്ക്? ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ എ ഫൂൾ. പ്രണയത്തിന് അങ്ങനെ വയസ്സും പ്രായമൊന്നും ഇല്ലടോ. നിനക്കും പ്രേമിക്കാം. നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിന്റെ DGP അച്ഛനും പ്രേമിക്കാം. ഈ മുത്തശ്ശനും പ്രേമിക്കാം. എന്തിന്? മരണാനന്തരവും പ്രേമിക്കാം. ദേവി രക്ഷിക്കാം. നിങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചതും വിളക്കൊഴുക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരു കല്യാണപ്പന്തല് മോഹിച്ചല്ലേ? ഈ കല്യാണരാമന്റെ പ്രണയം തുടങ്ങുന്ന തന്നെ ഒരു കല്യാണപ്പന്തലിൽ ആരും കൊതിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പടുകൂറ്റൻ കല്യാണപ്പന്തലിൽ മനസ്സും ശരീരവും പറന്നു നടക്കുന്ന യൗവനകാലം. ദൈവമേ, ഏത് തെണ്ടിയാണ് ഈ വെൽക്കം കണ്ടുപിടിച്ചത്? ശരിയാവുന്നില്ലല്ലോ. ഈ എല്ലൊക്കെ കൂടി ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ടേ വെക്കും? നിന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒച്ചത്തിൽ വിളിക്കണമെന്ന്. ഈ എല്ല് ശരിയാവില്ല. ഈ പണ്ടാരം എവിടെയാണെന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ എല്ല് എന്റെ പോയി. ആ എല്ലല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ഈ എല്ലിന്റെ കാര്യോ? എല്ലോ അത് ഏഴല്ലേ? എടാ, പണിക്കിറങ്ങിട്ട് 5-8 കൊല്ലമായില്ലേ, ഇതുവരെ വെൽക്കം എഴുതാറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ നിന്നെയൊക്കെ എന്തിനു കൊള്ളാടാ? പുതിയ ലിബിയാന്റെ പേരില്ല, പഴയ ലിബിയാനും താർത്തേനെ. അതെ, ഈ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരല്ലാണോ അതോ 2 അതൊക്കെ നീ മനസ്സിൽ ചെയ്താ മതി, ഒക്കെ ശരിയാ. ഈ കേശവനോട് പോയി. ആര്?
പോഞ്ഞിക്കരു അയാൾ അവിടെ ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നോട്ടെ, ബുദ്ധിക്ക് ഒരു 5 പൈസ കുറവുള്ള ആളാ. അയാൾ എന്താ എപ്പോഴാ ചെയ്യണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ അരവട്ടന്മാരൊക്കെ എന്തിനാ പണിക്കൊണ്ട് നടക്കണത്? இன்னசென்ட் இல்ல சார். மீசையில வச்சுட்டு கம்பீரமா இருக்காரு. ஆனா சின்ன பசங்க கூட விளையாடிட்டு இருக்காருப்பா. എടാ പോഞ്ഞിക്കരെ, കുട്ടികാട്ട് കളിച്ചിട്ട് ആ കോണിയും എടുത്തോണ്ട് വേണോ? എന്തിനാടാ കോണി? വയറൊന്ന് മുകളിലേക്ക് എടുക്കാനാ. വയറ് മുകളിലേക്ക് എടുക്കാൻ എന്തിനാടാ? ദേ ഇങ്ങനെ ബ്രീത്ത് പിടിച്ചാ പോരെ? ആ വയറല്ല, ഈ വയറൊന്ന് പൊക്കി മുകളിലേക്ക് എടുക്കാനാ. അതിനാണ്. എന്നാ നീ തൈസി ചവിട്ടി കയറിക്കോ. പേടിക്കണ്ട, നീ തൈസി ചവിട്ടിക്കോ. ആദ്യം തൈസി ചവിട്ടാ, പിന്നെ ഷോൾഡറിൽ കയറുക. താങ്ങോ? അങ്ങനെയാടാ വിങ്സ്. 3 കൊല്ലം അടുപ്പിച്ച് മിസ്റ്റർ പോഞ്ഞിക്കരി ഇത് വെറുതെ അല്ല. കേറാൻ തൈസി ചവിട്ടി കയറ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കുരിപ്പിനെ ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ. ഇതിനെ നീ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ? പോടാ നീ പോടാ പട്ടി. அவ்வளவுதான், காம்போ சேர போகுது. அருமைமா. ഓ, ഞാൻ ആളാരാന്നറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ. കേറിക്കോളൂ. ഏത് ഭാഷ? എന്താ ഇത്? വെൽക്കം. വെൽക്കോ? ഇത് മെൽക്കോ ആണ്. ഓഹോ, അങ്ങനെയും വായിക്കാമോ? നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പന്തൽ കെട്ടാൻ വന്നതോ അതോ സർക്കസ് കളിക്കാൻ വന്നതോ? ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാരുടെ ശല്യം കൊണ്ടാ ചിലരൊക്കെ കല്യാണം ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നത്. എന്ത് പണിക്ക് വന്നവരായിക്കോട്ടെ, പന്തൽ പണിക്ക് വന്നവരായാലും ശരി, പട്ടി പഠിക്കാൻ വന്നവരായാലും ശരി, ചെയ്യുന്ന പണി വെടിപ്പായിട്ട് ചെയ്യണം. മനസ്സും കരങ്ങളും ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിലനിർത്തണം. എന്നല്ലേ പ്രമാണം വല്യപ്പ? എന്താ ശരിയല്ല മാവ? ശരിയല്ലെന്ന്. എടോ ശരിയല്ലെങ്കിൽ ശരിയെന്ന് പറയണോ? ശരി. എന്താ പ്രശ്നം? ഏതാ ചെറുപ്പക്കാരൻ? അയ്യോ, മുഴുവൻ കുടിക്കാൻ പോവാ. എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണ്ടേ? മോളുടെ കയ്യിൽ ഇതാരാ തന്നുവിട്ടത്? ഇതൊക്കെ താഴ്ത്തു വീണ് പൊട്ടില്ലേ? മാമൻ കൊടുത്തോളാം കേട്ടോ. അയ്യേ, മാമൻ കൊടുക്കാന്നോ? മാമോ അല്ല, മാമൻ. അങ്കിൾ. എടോ ഇതൊന്ന് കേറ്റേ. താങ്ക് യു. അത് കേറ്റാനല്ല, ഈ ബാഗ് ഒന്ന് കേറ്റാൻ. ஐயோ ഇനി ഇതെടുത്ത് കുടിച്ചേ. ഏയ്, ഒരാള് കുടിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഞാൻ കുടിക്കൂല. അതെന്താ? ഞാൻ തറവാട്ടി പറഞ്ഞവനാ. പിന്നെ കണ്ട തെണ്ടികളുടെ വേസ്റ്റ് കുടിക്കാൻ പോലും. ஐயோ പിടിച്ചേ. ஐயா, தப்பிச்சிட்டாரு. എന്താ ഇത്ര വൈകിയേ? വൈകിയെന്നോ? இவங்க மோகினி ஆட்டம்ல കേട്ടില്ലേ? ഇത്തിരി തണുത്തത് കഴിച്ചിട്ടാവാം. மோகினி மம்மி வந்து ரோல் இவங்க தான். ஓ, அந்த நாயரோட ஒய்ஃபா? வரதன் நாயர். ஏய் இங்க பாரு, இவங்கள பண்டி படம் பாத்துருக்கேன். நீ எதுல பாத்துருக்க போல? இவங்க நிறைய படத்துல வருவாங்க. கண்ணு முட்டை கண்ணு. എന്താ ഇത്? അഹമ്മതി കാണിച്ചിട്ട് നീ ചിരിക്ക. സോറി. എന്ത് സോറി? കുട്ടികളായാൽ കുറച്ച് അടക്കൊതുക്കൊക്കെ വേണം. എനിക്കതിന് കുട്ടികളായിട്ടില്ലല്ലോ. അതല്ല, പെൺകുട്ടികളായാലും ഇതുപോലെ ലോറി പായണ പോലെ കിടന്ന് പായം പാടില്ല. അതിന് ഞാൻ സോറി പറഞ്ഞില്ലേ? എന്ത് തോന്നിയ കാണിച്ചിട്ട് സോറിയോ? സായിപ്പന്മാർ ഒരു വാക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു സോറി. പിന്നെ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടേ? ഈയുടെ കാല് പിടിച്ച് കരയണോ? അത് ശരി. ആരാ ഇവിടെ സിമ്പിൾ അടിച്ച് കഥാപ്രസംഗം ഉണ്ടോ? സിമ്പിളൊന്നുമല്ല, തലലിശയിൽ പത്രം വീണതാ. മണ്ട അലങ്കരിക്കാൻ പോയപ്പോ. മണ്ടയല്ല, മണ്ഡപം. മണ്ഡപം അലങ്കരിക്കാൻ കൊണ്ട് പൂക്കളാണ് ഈ കുട്ടി നശിപ്പിച്ചത്. എന്ത് നശിപ്പിച്ചു? അതെല്ലാം പെറുക്കി എടുത്താ പോരെ? ഓഹോ, അങ്ങനെയാണ്. എന്നാ പെറുക്കി എടുക്കൂ കുട്ടി. അല്ല, നീ ഏതായി കുട്ടി? ഏതായി കുട്ടി? ഈ കുട്ടി ഇവിടത്തെ കുട്ടി, ഗൗരി കുട്ടി, കല്യാണ പെണ്ണേളായ കുട്ടി. ഓഹോ, കണ്ട മൂത്തതാ. കല്യാണ പെണ്ണാവാതിരുന്ന ഭാഗ്യം, അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടുന്നവൻ പണ്ടാറടങ്ങി പോയനെ. വേഗം പെറുക്കി എടുത്തോണ്ട് വാ കുട്ടി. ഇയാൾ ആരാ? അയ്യോ, എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാര്യസ്ഥൻ UPP മേനോ. അതല്ല, അയാൾ ആരാ? അതല്ലേ കല്യാണരാമൻ. സദ്യവട്ടങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ഇവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ നാട്ടിൽ വേറെ ആളുള്ളൂ. അത്രയ്ക്ക് ഗെയിമാ അവരുടെ സദ്യ. തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പുട്ടിൻകടലയും അല്ല പട്ടുമ്പളയും വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള കുടുംബക്കാരവര്, അറിയാവോ? അപ്പൊ പാചകത്തിന് വന്നിരിക്കുന്ന ആളാ? അതെ. ഇയാള് ശൗന്തളയ്ക്ക് പഠിക്കുക, കാലുമ്പോ ഗർഭം കൊണ്ടോ? ഇങ്ങോട്ട് മാറേ. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ചെയ്യരുത്. മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചുണ്ടാവണമെങ്കിൽ കല്ലിലും മുള്ളിലും തുണി. ഗർഭവനം ഉണ്ടാ? പോടോ. അതെ, എന്താ ഇവിടെ പാചകത്തിന് വന്നിരിക്കുന്ന ആളല്ലേ? അതിന് എന്നിട്ടാ എത്ര വാചകം? ഇയാള് കലവറയിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയാ മതി. കല്യാണ വീട്ടിലെ കാര്യസ്ഥനാവാൻ നോക്കണ്ട. ഇവിടെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ ഭരിക്കാനും വരണ്ട. മനസ്സിലായോ? അമ്മയോ? ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ തെക്കേടത്ത് രാമൻകുട്ടി ഒരു കല്യാണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൊത്തത്തിൽ ഭംഗിയാക്കണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അല്ലാതെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സദ്യ മാത്രം ഗംഭീരായ പോരാ. ഇയാളെ കല്യാണം മൊത്തത്തിലും കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിരിക്ക. എന്താ സംശയം?
പന്തല കസേര മേശ അലങ്കാരപ്പണികൾ ഇലൂമിനേഷൻ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് വിത്ത് ജനറേറ്റർ ചെമ്പ് വാർപ്പ് ഉരുളി മറ്റു പാത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 18 തരം കറികളും 2 പായസം അടങ്ങുന്ന ഗംഭീര സദ്യയും തെക്കേടുത്ത ട്രാവൽസിൽ നിന്ന് ഈ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഓടാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന 7ഓളം കാറുകൾ പിന്നെ തന്റെ ഐ മീൻ യുവർ ഫാദർ തമ്പി സാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കല്യാണം ഗംഭീരാക്കി കൊടുക്കണമെന്നാണ്. മനസ്സിലായോ? എന്താ രാമൻകുട്ടി നിന്റെ അച്ചുവേട്ടനെയും പണിക്കാരെ ഇതുവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ. അച്ചുവേട്ടൻ ഇന്ന് അവരെ ലേറ്റ് ആയ ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടോ. തമ്പി സാർ ടെൻഷൻ ആവാതിരിക്കെ അവര് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ എത്തും. മോളറിയില്ലേ രാമൻകുട്ടിയെ? ഇവരെ വെറും പാചകക്കാരായിട്ട് കാണരുത്. തെക്കേടത്തുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ തറവാട്ടുകാരാ. ഇവർക്കിവിടെ ഒന്നിനും ഒരു കുറവുണ്ടാകരുത്. കുട്ടികളോട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം സാർ? ഇവിടെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തോ. സാറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കും. അല്ല ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ നിന്ന് ആഭരണങ്ങൾ എടുത്തോ. നാളെ ഞായറാഴ്ചയാണ്. ഞാനതങ്ങ് മറന്നു. ഓർപ്പിച്ച നന്നായി. കണ്ട ഈ മറവ് ഏത് കല്യാണ വീട്ടിലും പതിവാ. ഈ കുരുന്ന പ്രായത്തിനിടയിൽ 10-300 കല്യാണം നടത്തിയിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ രാമൻകുട്ടി ഇങ്ങനെ പലതും പറയും, ഓർമ്മപ്പെടുത്തും. പക്ഷെ അതിനെ ഇങ്ങനെ പാചകക്കാരന്റെ വാചകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ അകത്ത് പോയി തടിയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കുക. ഇങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ. சமையல்காரனுக்கு என்ன சொல்றாங்க? பாஜகக்காரன். പാചകക്കാരൻ எனக்கு பாஜகன்னு எழுது. ലാൽ ലാൽ പേഷ്യൻസ് இவரோட தானே அது? ഞാൻ എപ്പോഴാ ഇറങ്ങണ്ടേ? മുത്തച്ഛൻ അവിടെ ഇരുന്നോ? രാമൻകുട്ടി എവിടെ? எங்க இருக்காருல அதுல? 12 പണിയൊക്കെ തീർന്നോ? ഇത്തിരി അലങ്കോലപ്പണി മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട്. അലങ്കോല പണിയോ? അലങ്കാരപ്പണി എന്നാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കുറവുണ്ടാവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ കൊളോക്കിലായിട്ട് പറഞ്ഞതാ. കൊളാക്കി. വാ വാ വാ. അച്ചു എത്തിയോ? സദ്യ ഒക്കെ നമുക്ക് കേമാക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെന്താ? അടുപ്പ് കൂട്ടലൊക്കെ ദേ ആ ഭാഗത്തായിക്കോട്ടെ. ശരി. മെനോനെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വണ്ടി വിട്ടോ? വിട്ടോ? വിട്ടില്ലല്ലേ? വിടാം. എന്താ ഈ കാണിക്കണേ? വൈകി അങ്ങ് മാറിക്ക്. പൊങ്ങണില്ല ചേട്ടാ. പൊങ്ങണില്ല എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയണ്ട. എല്ലാവരും കേട്ടാ എന്താ വിചാരിക്കേ? വെറുതെ അല്ല ഈ പണ്ടാറിന്റെ അകത്തിരിക്കും. എന്തോ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു? അതിന് തന്നാരും വിളിച്ചില്ല. വിളിച്ചു തന്നെയല്ലേ? താ കേൾക്കണത് എങ്ങനെയാ? ആവശ്യത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുത്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ എന്നെ പറ്റി. പിന്നാമ്പറത്തിരുന്ന് ഉരുളി കയറ്റിയുണ്ടോ ചേട്ടാ? உருளிதான் சொல்றாங்க. മുത്തശ്ശനെ കയറ്റിയുണ്ടോ? വണ്ടി ഇറങ്ങാൻ വിളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചെല്. അൻപരുക്ക് അൻപനെ എന്ത് തല്ലിപ്പുള്ളി പാട്ട്. മുത്തശ്ശനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം. കുരുത്തക്കേടൊന്നും ഒപ്പിക്കാതെ കലവറയുടെ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും അടങ്ങി അതെ, വെച്ചിരുന്നോ. കല്യാണ വീടാണ്. തൈക്കളവുമാരായ മുത്തച്ഛിമാര് കാണും. ലൈൻ എടുക്കാൻ നിൽക്കടാ. ഓ അയ്യോ ഇതെന്താ പറ്റി? ഇതിനെവിടെ കൊണ്ടുപോവാ? സാമ്പാറിനിടാൻ കൊണ്ടുപോവാണ്. മുരിങ്ങാക്കോലിന് പാന്റ് ചുപ്പി ഇടിച്ചിട്ട്. മുരുകക്കോലൊക്കെ ഈ പരുവായോ? എന്താ ടയേർഡായാ? എന്നാ നീ എന്റെ പുറത്ത് കയറിക്കടാ. അപ്പൊ മുത്തശ്ശനാ? മുത്തച്ഛൻ നിന്റെ മുതുകത്തിലിരിക്കണത്. അതിന്റെ വെയിറ്റ് എനിക്ക് വരില്ലല്ലോ. നീ കയറിക്കടാ. ഒന്ന് പോയേ. എങ്ങോട്ടാ? വിക്രമാദിത്യനും വേതാളം കൂടെ. എടാ നിന്നെ വേതാളെന്ന് വിളിക്കുന്നു. മിണ്ടാതിരി, ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി അടുപ്പിൽ വെക്കിട്ടോ. ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കൂ. കൊടയല്ലേ, പുരാവസ്തുവാ. ഒരു തൈ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ. തൈയെങ്കി തൈ തൈപ്പൂയ കാവരിയാട്ടം തൈ. പേർലാൽ. യുവർ സ്വീറ്റ് നെയിം പ്ലീസ്? ഭവാനി. ഭവാനി, ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ ഈ കലവറ നമുക്കൊരു മണിയറയാക്കാം. പോയെ പോയെ. എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഭവാനി ആ കുലകൾക്കിടയിലേക്ക് വരുമോ? മൗനം സമ്മതം. ആരോടെ പടക്കം പൊട്ടിച്ചത്? അവൻ ആ പെൺകുട്ടിയോട് എന്തോ വൃത്തിയായിട്ട് കാണിച്ചാ? അയ്യോ ഞാനല്ല. ഈ മുത്തച്ഛന് ആ മസാല ദോശ എന്തോ മുത്തശ്ശന് എന്തിന്റെ കട? വയസ്സാം കാലത്ത് പെമ്പിളരെ കാണുമ്പോ എന്താ ഒരു ഇളക്കം? നിന്റെ മുത്തശ്ശിയിലൂടെ ഒരു വർഷത്തോടാ ഞാൻ ജീവിച്ചുള്ളൂ. ചിലപ്പോ ഈ മണവാട്ടിപ്പെണ്ണ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഞങ്ങളിവിടെ പാചകത്തിന് വന്നവരാ. എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം കൊടുക്കാനാ. എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? അങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊടുത്തോളൂ. ഇത് തന്നെ മണവാട്ടി. അത് ശരി. അപ്പൊ നാണിച്ചിട്ടാണ്ടായിരുന്നല്ലേ? தமிழ் படத்துல நடிச்சிருக்காங்க. അതിന് யார் தெரியுது அவங்க? நாய்சேகர் காமெடியில இருப்பாங்கல்ல அவங்க. സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത தலைநகரம் படம். കണ്ടാ പറയൂലേ. അവിടെ അടുപ്പിൽ തീ കൊടുത്താറായി. നീ എവിടെയല്ലേ? എനിക്ക് ഇங்க എക്സ്ട്രാ സെന്റിമെന്റ് ബീജം போடுறாங்க. അച്ചു, അതവർക്ക് അച്ചുവിന് എന്റെ മോളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നുപോയി. ഇതാണ് മണവാട്ടി പെണ്ണ്, എന്റെ പൊന്നു മോള്. നിന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ഇവൾക്കുണ്ടാകണം. അതങ്ങ് കൊടുക്കുമോ? എന്താ ഇത്? ഈശ്വര, ഇത്തവണ സാമ്പാർ ശരിയാവുന്നേ. சாம்பார் நல்லா வரணும்னு நினைக்கிறாரா? സൂക്ഷിച്ച് പിറകു താഴെയാ.
എന്റെ മുത്തച്ഛനടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുണ്ടാവണേ. ഈശ്വര ഒരാപത്തും വരുത്തല്ലേ. കൊണ്ടുപോയി ഉടക്കി. അയ്യോ പോച്ച്. ഇതിലേതാണ് കല്ല്? ഇതിലേത് കള്ളാ? നാരിയല്ല പ്യാരി. നാരിനാ? അവിടെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടത്. നാരിനാ? Bad smell வர்றவங்க. പീസ് വെള്ളത്തിൽ പോയതാണ്. നാരിയാന്ന് சொல்லு. யாரு? കൈപ്പുണ്യം ഉണ്ടാവണേ. ஓ வெங்காயம் காய்கறி கட் பண்ற தேங்காய் ஆட்டிட்டு வருது. தேங்காய் தெரியுது இல்ல கட் பண்றது மாதிரி தான் இருக்கு. அங்க பாரு கிட்டார் மாதிரி டீல் பண்றது. ഓ അതൊക്കെ ഒരു കവർ ഇതിനകത്ത് ചെരവയായിരുന്നോ? മുതുമുത്തച്ഛന്മാരായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചെരവയാ. ഓ അമ്മ ഇതിന്നെ തുടങ്ങാറുള്ളൂ വിഘ്നേശ്വര. ഇന്നാ പൂഞ്ഞിക്കര. ഇങ്ങ കൊടുക്കരുത്. അല്ലെങ്കിലും ഗുരുഭക്തി നല്ലതാ. ഗുരുഭക്തി ഒന്നുമല്ല, ഗണപതിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ തുടങ്ങാൻ. തടസ്സങ്ങളില്ലാണ്ട് പോണല്ലോ. വിനായകർ വെച്ച് പഠിപ്പാങ്ങല്ല. 2 ദിവസമായിട്ട് ലൂസ് മോഷനാ. എന്നേ ചിരട്ടം കൂടി വിഴുങ്ങിക്കോളൂ, അറിഞ്ഞോളും. അവിടെ വീൽ ചെയറിൽ ഒരു സാധനത്തിനെ കൊണ്ടിരുത്തിയിട്ടില്ലേ, അതിന് കൊണ്ട് കൊടുക്കും. എന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോണു. ആയുധം വെച്ചിട്ടുള്ള കളിയാ, അറിയോ? ആയുധം വെച്ച് കളിക്കാൻ ഇയാൾ ആരോ മത്സരം. നമസ്കാരം. വരണം വരണം. സാർ മാല. രാമൻകുട്ടി ഈ മാല ഒന്നാ. இதுதான் நல்ல டிசைன் மாலை. கழுத்துல டிஸ்டர்ப் ஆகாம இருக்கும்ல. ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാം. ஐயோ போட போறது யார் மேலே? ഈ പിള്ളേരൊരു കാര്യം. താൻ എന്തേ കാണിച്ചേ? ഒരാടെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് മുട്ടണ്ടേ? ഞാൻ വന്ന് മുട്ടില്ലോ. കുട്ടി ഇരിക്കൂ. എനിക്കടോ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുറിയിലേക്ക് ഒരു അന്യ പുരുഷൻ, അതും അനുവാദം കൂടാതെ കിടന്നു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസ്കാരമില്ലാതെ പെരുമാറാൻ കുട്ടി ആരാ പഠിപ്പിച്ചത്? ഇത് എന്തിന്റെ കേടാ? എനിക്കൊരു കേടുമില്ല. കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കേട് പറ്റിയോ? താനെന്തിനിങ്ങനെ ചൂടാവണേ? താൻ അവിടെ വെച്ച് എന്നെ ആദ്യം ഇടിച്ച്, അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് തന്നെ ഇടിച്ച്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ? ഇല്ല, പ്രശ്നം തീർന്നില്ല. ഇനി എന്താ പ്രശ്നം? മാല 2 പുതിയത് വാങ്ങണം. ഓ അത് ശരിയാ. ഒരു ചെക്കനും പെണ്ണും ഉപയോഗിച്ച മാല വേറൊരു ചെക്കനും പെണ്ണും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. എന്തോന്ന്? അല്ല, വേറൊരു പുതിയ മാല വാങ്ങിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതാ. ആ എന്നാ ദഹനക്കാരൻ ചെല്ല്. ആരാ? ദഹനക്കാരൻ. അറിയാണ്ടൊരു മാല ഇട്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു മാല ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മോ. സവാള ഗിരി 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 ഗിരി. സവാള കറിക്കറി. സവാള ഗിരി 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 ഗിരി. யாரு? ராவணபிரபு. அது சவாரி கிரிக்கிறீங்க. அதாவது പരീക്ഷ എഴുതല്ലേ, പണി എടുക്കണോ? சவால கறிக்கறி தான். ஓஹோ. என்ன இவங்க செஞ்சு வச்ச பேர் மாதிரி இருக்காங்க. தானே? ഇത് പേരെന്താ? നിന്റെ അല്ല, അയ്യോത്തിയാ. കാത്തേനി ആരാ മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ തെക്കേടത്തിയ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ TP. ചുണ്ണാമുണ്ടോ കയ്യില്? സോറി, ഞാൻ മുറുക്കാറില്ല, നിർത്തിയതാ. എന്നാ ഞാനും നിർത്തി. ചുമ്മാ പോകുന്ന ഒരു പെണ്ണുമ്പിള്ളം വെറുതെ വിടരുത് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇച്ചിരി ചുണ്ണാമ്പല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ. ചുണ്ണാമ്പല്ലേ ഈ ഇരിക്കണേ, പിന്നെന്തിനാ അവരോട് ചോദിക്കണേ? ഞാനൊരു പുരുഷനല്ലടാ, ഒരു ലൈനിട്ട് നോക്കിയതാ. ലൈനാ? മുത്തശ്ശോട് ചൂടാവണ്ട, കൊതുകിനും ഇല്ലേ ക്രിമിക്കടി. തന്നെ പോലുള്ള ആളുകളാ മുത്തശ്ശനെ ചീത്തേക്കുന്നേ. ഇത് തീർന്നില്ലേ? ഞാനിത് തിന്നല്ല. അതിലിത്തിരി ജീരകത്തിന്റെ കുറവുണ്ട് കേട്ടോ, കുറച്ചുകൂടി പൊടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പോഞ്ഞിക്കരെ, ഇതിൽ മസാല പിടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ മസിൽ പിടിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇളക്കണത്. മസിൽ പിടിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, മസാല. ഇതിലാരാ ചേരുവ ചേർത്തത്? ഞാനാ. ആ അതെന്നെ. എങ്ങനെ വെറുതെ അല്ല, എല്ലായിടത്തും അച്ചുകൊണ്ട് കയ്യത്രോന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണോ തേയിലുള്ളി കളിക്കാ? അതിട്ട് അങ്ങോട്ട് കളിക്ക. എന്താ അവിടെ ഒരു കോട്ട് പോയി ഇടാൻ പാടില്ലേ? ഇത് പിന്നെ രുചിച്ചു നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കൈപ്പുണ്യത്തിന്റെ ഒരു മണം തന്നെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. നീ ഒന്ന് രുചിച്ചു നോക്കിട്ട് കാര്യം പറ. സിഗരറ്റും ബീഡിയും വലിച്ചിട്ട് എന്റെ നാവിന്റെ രുചി പോയി കിടക്കുക. ആഹാ, അച്ചോണ്ട പോലെ തന്നെ. അതെന്താ സാമ്പാറിന് താടി മീശുണ്ടാ? കൂടുതൽ ഇളക്കല്ലേ. ഇളക്കണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട, ഞാൻ പോവാ. എടോ താൻ എങ്ങനെ പോണേ? അപ്പൊ എന്തിനാ ഇളക്കല്ലേ ഇളക്കല്ലേ എന്ന് പറയണേ? ഇളക്കല്ലേ ഇളക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളക്കാനാ. എന്നാ പിന്നെ അത് പറ. കേട്ടില്ല പന്നി. ഇളക്കല്ലേ ഇളക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളക്കാനായിട്ട്. എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഒന്നും, ഞാൻ 2 കാലം അടുപ്പിൽ വെച്ച് കത്തിക്കിട്ടു, അപ്പൊ നീ പഠിക്കുള്ളൂ. മന്ത്രിച്ച് വர மாதிரி കറപ്പിലെ പോட்டுட்டு இருக்காங்க. എടാ, ആ കിണ്ടി അങ്ങനെ തക്കോട് തിരിച്ചു നോക്കുന്നേ ലക്ഷണക്കേടാ. ഓ അതല്ലേ. എനിക്ക് തിരിച്ചു വാക്കാൻ പറഞ്ഞ നീ എന്തിനാ തിരിഞ്ഞിരുന്നത്? ആ കിണ്ടിന്നാണല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ കേട്ടത് കുണ്ടിന്നാ. സോറി, തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. അയ്യോ. ആ അങ്ങനെ വെക്ക്. കിണ്ടിയുടെ വാൾ തക്കോട്ട് വെക്കുന്നത് ഉദയക്രിയൊക്കെ മാത്ര. ഈ ചട്ടു എങ്ങനെ തെക്കോട്ട് തിരിച്ചു വെക്കാൻ മുത്തച്ഛ? അറിയാക്കണ്ട, ക്ഷേത്രവും വഴിപാടൊന്നും ഇല്ലാത്തവന് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. നീ ഇതെവിടെയായിരുന്നു? ആരും കാണാണ്ട് കൊണ്ടുവരണ്ടേ? നല്ല അസല് മിലിറ്ററി സാധന, ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാ മതി. പടവലങ്ങി. അയ്യോ, ആ പോഞ്ഞിക്കര കാണണ്ട, ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. സോഡ എടുക്കും.
എന്റെ വാപ്പണറ് പോയി. ഓ. ഓ. അയ്യോ കമ്പി സാറ് അല്ല തമ്പി സാറ്. എന്താണ് ഏട്ടനും അനിയനും കൂടി? അല്ലത് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ. മൂത്രമൊഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊരു കമ്പനിക്ക് സോഡ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ. സോഡ ഏട്ടന് വീക്ക്നെസ്സാ. സംഗതി മനസ്സിലായി. കിട്ടിയ തക്കത്തിന് രണ്ടുപേരും കൂടി മദ്യപിക്കാനുള്ള പുറപ്പാടാണല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇത്രക്കാരാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. അല്ല സാർ അത് വേണ്ട, ഒന്നും പറയണ്ട. ഇതൊരു മംഗളകർമ്മം നടക്കാൻ പോകുന്ന വീടാണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി രഹസ്യമായിട്ട് മദ്യപിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇത് എവിടുത്തെ മര്യാദയാണ്? പെണ്ണിന്റെ അച്ഛനായ ഞാനിവിടെ പച്ചയായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ മിഴിച്ചു നിൽക്കാതെ ഒഴിക്കണ്ടേ അച്ചു? സാറ് മദ്യപാനം കുടിക്കോ? വല്ലപ്പോഴും. പലപ്പോഴും അല്ല വല്ലപ്പോഴും. സാറിന് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഫിറ്റാവില്ലേട്ടാ, തണുപ്പിന് സോഡ കുറവാ. സാറ് കഴിക്കൂന്ന് കരുതിയില്ല. ഞാനോ ഒട്ടും കരുതിയില്ല. ഇന്നത്തെ ദിവസം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നാടാ കഴിക്കണത്? അകത്താണെങ്കിൽ കാരണവന്മാരുടെ ബഹളം. എന്താ അലമാരയിൽ നിന്ന് ബോട്ടിൽ എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ മോൾ അതിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ല. ഈ കുട്ടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കത് അടിച്ചു മാറ്റാം. ഇപ്പൊ ഇതിന്ന് തുടങ്ങാം. എന്റെ അച്ചു ഒന്ന് മുട്ടിക്കടാ. ഞാനും ഒരുപാട് ആലോചനകൾക്ക് ശേഷം എന്റെ മോക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഒത്തു വന്നത്. അറിയാലോ, സംസാരശേഷി ഇല്ലാത്ത കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ശരിയാവാതിരിക്കുവായിരുന്നു. എന്റെയും സരസ്വതിയുടെയും പ്രാർത്ഥന ഈശ്വരൻ കേട്ടു. നമുക്ക് ഈ കല്യാണം ഒരു ഉത്സവം തന്നെ ആക്കണം. ഞാൻ ഇവനെന്താ കഴിക്കാത്ത? ഒഴിക്കടാ. ഞാൻ ഒഴിക്കാറേ ഉള്ളൂ, കഴിക്കാറില്ല. എനിക്കിതൊക്കെ നിഷിദ്ധ. ഇത് മാത്രമല്ല, പുകവലി, മുറുക്ക്, അങ്ങനെ യാതൊരു ദുശീലങ്ങളും ഇല്ല. നാവിന്റെ രുചി പോകാൻ പാടില്ലേ? ഇവൻ നാവിൽ വെച്ച് രുചി പറഞ്ഞാലേ ഏത് കറി എനിക്ക് ബോധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ വക സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇവനെ കൊണ്ട് തൊടിയിക്കാറേ ഇല്ല. ശരിയാ, തൊടാതിരിക്കുന്ന നല്ലത്. നാവിന്റെ രുചി മാത്രമല്ല, ഇത് നമ്മുടെ കരളിനും ആമാശയത്തിനും ഒക്കെ ദോഷം ചെയ്യും. അവിടുന്ന് തലയും കുത്തി ചാടേണ്ടേ, രണ്ടാം തണ്ടിലേറി പോകേണ്ടേ, തലയും കുത്തി ചാടേണ്ടേ. അല്ല, തലയും കുത്തിച്ചാട്ടം തുടങ്ങിയോ? കല്യാണം ഞങ്ങൾ കൊഴിപ്പിക്കുമല്ലേ? അച്ഛൻ കഴിച്ചല്ലേ? ഇല്ല മോളെ, അച്ഛന് വിശക്കുന്നില്ല. അച്ഛൻ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം. അതല്ല, അച്ഛൻ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിച്ചോന്നാ ചോദിച്ചേ. പിന്നെ നേരത്തെ ഒരു പെപ്സി എടുത്ത് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? അതെ 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 അതെ. ദേഹണ്ടക്കാരനോട് ചോദിച്ചില്ല. അങ്ങടാരും പറഞ്ഞൂല്ലേ? കഴിക്കരുതെന്നല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ? പിന്നെ എന്തിനാ കഴിക്കാൻ പോയേ? സ്നേഹത്തോടെ ഇവര് വെച്ച് നീട്ടുമ്പോ എങ്ങനെയാ മോളെ കഴിക്കാതിരിക്കണേ? സ്നേഹത്തോടെ ഇത്തിരി ആട്ടുംകാട്ടെടുത്ത് ഉണക്കമുന്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തിന്നോ? വെറുതെ ഒരു മിനിറ്റ് പോട്ടെ മോളെ. തമ്പി സാറ് വേണ്ടെന്ന് പലവട്ടം പറഞ്ഞ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ സദ്യക്ക് ഞാൻ പായസം വിളമ്പൂലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ പാവം അദ്ദേഹം കഴിച്ചത്. ഇയാൾക്ക് എന്തിന്റെ സൂക്കേടാ? ഒരു കല്യാണം നടക്കുന്നു, പെണ്ണിന്റെ അച്ഛനെ കള്ളു കുടിപ്പിച്ച് കിടത്താൻ നീയുടെ കോൺട്രാക്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പെണ്ണിന്റെ അച്ഛനാ? മണവാളച്ചക്കനെ വരെ ഞങ്ങൾ കുടിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നല്ലേ പെണ്ണിന്റെ അച്ഛൻ? ഇവിടെ ഏത് ഐറ്റം എടുക്കും മോളെ? ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം, അതിന്റെ 28, ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി, വിവാഹ നിശ്ചയം, വിവാഹം, വിവാഹ വാർഷികം, വെള്ളമടി പാർട്ടി, വെള്ളമടിച്ച് കണ്ണോയ അതിന്റെ പാർട്ടി, 16 അടിയന്തരം, ശ്രാദ്ധം. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യായുസിന്റെ മുഴുവൻ കോൺട്രാക്ട് ഏറ്റെടുക്കും ഈ കല്യാൺ രാമൻ. ഓഹോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അക്കൂട്ടത്തിൽ ചെക്കനും പെണ്ണിനെയും കൂടെ ഏർപ്പാടാക്കി കൊടുക്കാറുന്നില്ലേ? ഏർപ്പാടാക്കി തരാലോ. തനിക്ക് ചെക്കൻ വേണോ? ഞാൻ റെഡി. അത് ശരിയാ. പുകവലിയില്ല, മുറുക്കില്ല, വെള്ളാടിയില്ല. അതൊക്കെ എന്തിനാ ഇവിടെ പറയുന്നേ? കിടക്കട്ടെ സാർ പോയി കിടന്നോളൂ. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ. എന്നാ സാർ പറയേ. മോളെ, ഇവൻ നല്ല ചെറുക്കനാ. ഇവന്റെ കൂടെ പോയ പട്ടിണി മാറിക്കിടും. നീങ്ങന്ന് മോളെ, ഇവൻ നല്ല ചെറുക്കനാ. ഇവന്റെ കൂടെ പോയ പട്ടിണി ഇല്ല, നിനക്കെന്ന് സദ്യ കൊണ്ട് കഴിയുകയും ചെയ്യും. നാളെ മഴയില്ലാതിരും. അതെ തമ്പി സാറേ, ചെറുക്കന്റെ അമ്മാവനും കൂട്ടരും വരുന്നുണ്ട്. വരണം വരണം. അവിടെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ എവിടം വരെ ആയി? ഞങ്ങൾ നേരിൽ കണ്ടൊരു മാപ്പ് പറയാൻ വന്നതാണ്. അതാണല്ലോ എന്റെ മര്യാദ. എന്തു പറ്റി? ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല. ചങ്കത്തിലെ വർത്താനം പറയരുത്. കല്യാണത്തിന്റെ തലേദിവസം വന്ന് കല്യാണം നടക്കില്ലെന്നോ? ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ചെറുക്കന് വേറെ പെൺകുട്ടിയുമായി അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അവസാന നിമിഷം ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കല്യാണം ഒഴിയാൻ നോക്കിയോണ്ടല്ലോ, ഒന്നിനെയും ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടില്ല. എന്റെ മോളുടെ ജീവിതം തകർക്കാൻ നോക്കിയ നാടടക്കം കല്യാണം വിളിച്ച് ഇത്ര ഒരുക്കങ്ങൾ ഇവിടെ പൂർത്തിയായപ്പോ കല്യാണം നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എവിടുത്തെ മര്യാദയാ? ആണുങ്ങളാകുമ്പോ ചില അടുപ്പങ്ങളും ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് വിളമ്പേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? നിങ്ങള് ചെറുക്കനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും. എന്നിട്ട് നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തന്നെ നാളെ കല്യാണം നടത്തും. ഈ കല്യാണം മുടങ്ങരുന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹം. പക്ഷെ ചെറുക്കൻ നമ്മളെ രണ്ടു കൂട്ടരെയും ചതിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ? ഇന്നലെ മുതൽ അവനെ കാണാനില്ല. അവരുടെ രജിസ്റ്റർ കേട്ടത്.
இப்ப அதுதான் லவ். கள்ள தொடர்பு இல்ல அதுக்கு. லால் தான் அவங்க பேராக போறாங்க நினைக்கிறேன். ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചെല്ലേ. അതെ, ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ആരെങ്കിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ബ്ലേഡ്, കത്തി, കയറ്, മണ്ണെണ്ണ, നീളമുള്ള തുണി അങ്ങനെയുള്ള മുറിനാട് മാറ്റിയാക്കണം. ഇയാൾ എന്തൊക്കെയാ പറയണേ? കേൾക്കുമ്പോ വിഷമങ്ങളൊക്കെ തോന്നും. പലയിടത്തും നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, തെക്കേത്തല പറയതിന്റെ വാതിൽ എവിടുന്ന് വന്നു? അങ്ങനെ കല്യാണ ചെക്കൻ സവാരി ഗിരി ഗിരി എന്തിനോ വേണ്ടി തിളക്കുന്ന സാമ്പാറുകൾ. മിണ്ടാതിരിടാ. എന്റെ മോൾ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത്? മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുമായി അഫെയറുള്ള ആ ചെറുക്കൻ അത് ഒഴിഞ്ഞു പോയത് നന്നായെന്ന് കരുതിയാ പോരെ. മോള് കരയാതിരിക്കും. നിന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങുമൊന്നുമില്ല. അച്ഛനാണ് പറയുന്നത്. അവനേക്കാൾ യോഗ്യനായ ഒരു ചെറുക്കനെ എന്റെ മോക്ക് കിട്ടും. നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ അച്ഛൻ നിന്റെ കല്യാണം നടത്തുകയും ചെയ്യും. വന്നിരിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ചെക്കനുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അവരെ കാർന്നുമാരായിട്ട് സംസാരിക്കായിരുന്നു. അതിപ്പോ അല്ല, ചേട്ടനൊരു മകനുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്. അവൻ എങ്ങനെയാ? പിന്നെ അവനും എന്നെ പോലെ തന്നെ നല്ല പൊക്കവും അതിലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസവും. അവനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് വരുത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിപ്പോ പെട്ടെന്ന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക പെർമിഷൻ ഒക്കെ വേണം. ആഹാ, അപ്പൊ ഭയങ്കര ജോലിയായിരിക്കുമല്ലോ അവനെ പെട്ടെന്നൊന്ന് വരുത്തിക്കുന്നത്. ആ കുട്ടിക്ക് ലൈഫ് ആവട്ടെ. ഈ പരോള് കിട്ടാൻ ജീവപര്യന്തമാണേ. ആരാ? വെറും 2 പേരെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചു കൊന്നതേ ഉള്ളൂ. അതെ, അതൊക്കെ ശരിയാകുമെന്ന് കല്യാണം കഴിയുമ്പോ ശരിയാവും. അല്ല പിടിച്ച ഒരാള്. Thank you for watching with us. நம்ம அடுத்த பாட்டுல சந்திப்போம். Bye.